شاعر ال عمران جناب رضا عباس رضا صاحب آف لاہور، انہوں دے فوراً بعد جناب نفیس الذاکرین ذاکر شیری بیان کار القصید ملک دی نامور شخصیت جناب عزت ماب غلام عباس رتن صاحب، 7 ربیع الاول مرزا بھٹیاں زیگم بھائی دے دیر انتظام مجلس سے ہوئے گی جدے ملک بھر دے ذاکرین علماء اکرام خطاب فرمان گے۔ 22 ذوالحج امام بارگاہ شان حسین شبہ طلع کے شام تک مجلس سے ہوئے گی جدے کافی علماء اکرام و دیگر ذاکرین خطاب فرمان گے۔ تو جناب رضا عباس رضا صاحب آف لاہور، انہوں دے فوراً بعد نفیس الذاکرین کار القصید جناب غلام عباس رتن صاحب۔ باواز بلند درود پڑھ لے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خیر خلقہ و نور عرشہ، حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعن اللہ علی اعدائہم ملعونین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلوات سارے بلند آواز سے۔ میں دعا گو ہوں محمد و اہل بیت محمد کے خالق سے کہ جس نے کائنات کی ہر شے کو خلق کرنے سے ہزاروں سال پہلے اپنے لطیف ارادے کے منہ قلم سے ایک جیسے علم کے، ایک جیسے حلم کے، ایک جیسے نور کے، ایک جیسے ظہور کے، ایک جیسے کردار کے، ایک جیسے معیار کے، ایک جیسے اعتماد کے، ایک جیسے اعتقاد کے، ایک جیسی نیت کے، ایک جیسی حیثیت کے، ایک جیسی طبیعت کے، ایک جیسی تربیت کے، ایک جیسی شخصیت کے، ایک جیسی شریعت کے 14 محمد بیک وقت خلق کی۔ وہ اہل بیت جنہوں نے بے مال کو بلال بنایا، بے زر کو ابو ذر بنایا، بے کار کو میثم تمار بنایا، بے داد کو مقداد بنایا، بے اختیار کو امیر مختار بنایا۔ آپ کو اس جلیلۃ القدر عبادت کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ میں دعا ہوں محمد و اہل بیت محمد کے خالق سے کہ بانی مجلس کی توفیقات خیر میں بہترین اضافہ فرما۔ جتنے مومنین و مومنات یہاں تشریف لائے یا جو ارادہ کر کے نہ آ سکے، مولا سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ سارے آمین کہنا۔ حجت دورہ منتقم خون حسین امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ درود اس طرح پڑھیں ساری دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بڑی نوازش مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو، اور یا علی مدد کا سرور ہماری نسلوں میں بھی قائم رکھے۔ صاحبان علم و دانش کوئی تفصیلی گفتگو نہیں ہے، 2 یا 3 قطعات ہیں منقبت کے، 2-3 اشعار اور 2 جملے مصیبت کے، میری حاضری ہو جائے گی۔ آپ سے دعا لینی۔ میں پہلے مصرع آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ شاعروں کی سرزمین ہے، ذاکروں کا علاقہ ہے، لفظ ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں ہے۔ میں پھر بھی مصرع آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور اسی ٹون میں کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کون کس معیار کا ہے، کون کس ادراک کا مالک ہے، کتنی کس کی معرفت کی سطح ہے۔ میں مصرع آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ حب علی عدن کی نوابی کا نام ہے۔ بھائی جان، جسے عدن کا مطلب آتا ہے وہ بندہ میرا ہم سب۔ آپ سلامت رہیں، یہ ہاتھ محتاج نہ ہو کبھی کسی۔ بھائی جان شکر، آپ سلامت رہیں، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بھائی جان رضا عباس رضا کسی کا ایک مصرع بھی پڑھے، اس شاعر کا نام لے کے پڑھتا ہوں، ورنہ امام رضا کے دربار سے مجھے خیرات زندگی کی بھی ملی ہے، لفظوں کی خیرات بھی وہیں سے ملی ہے، اسی لیے اسی پہ ناز کرتا ہوں۔ ہر شاعر چوتھے مصرع پہ آپ کو دعوت دیتا ہے، آؤ میں دوسرے مصرع پہ آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ عزت رسول کی قسم ہے، مصرع دل میں اترتا ہوا محسوس ہوا تو ہر بندہ میرا ہم سفر ہو جائے گا۔ حب علی عدن کی نوابی کا نام ہے، بغض علی دماغی خرابی کا نام۔
शाबाश, क्या बात है। मौला साहब ये हाथ मोहताज ना हो, क्या बात है। बिस्मिल्लाह, बड़ी नवाजिश, बड़ी नवाजिश, बहुत सलामत, आप सलामत जिंदगी। मौल मैं फिर पढ़ देता हूँ, आप सलामत रहे, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, इज्जत अफजाई। हुब्बे अली अदन की नवाबी का नाम है। भाईजान इतना मजमा है, बाहर तक मेरी आवाज जा रही है। नवाबी काफिया है, खराबी काफिया है। लो दावत फिक्र दे रहा हूं, चौथे मिसरे का जो काफिया बोल दे मैं मिंबर से उसे दाद देता हूं, वरना आओ मेरे साथ सफर करो चौथे मिसरे तक। हुब्बे अली अदन की नवाबी का नाम है, बुग़्ज़े अली दमागी खराबी का नाम है। दीने खुदा से पूछ लो हैदर का मर्तबा, इस्लाम भी अली के सहाबी का नाम। क्या बात है, क्या बात, सारे बोलो, सारे मिल गए। आप सलामत रहे यार, मौला इन हाथों को सलामत रखे, कभी मोहताज ना हो किसी। क्या बात है, मौला सलामत, बिस्मिल्लाह, जिंदगी हो, बड़ी मोहब्बत। हैदरी जिंदा सलाम, बहुत शुक्रिया, मौला सलामत रखे। ये हाथ कभी मोहताज ना हो, ये हाथ दूसरों को देने वाले बने, मौला इतना अता करे। बिस्मिल्लाह। हुब्बे अली अदन की नवाबी का नाम है, बुग़्ज़े अली दमागी खराबी का नाम है। दीने खुदा से पूछ लो हैदर का मर्तबा, इस्लाम भी अली के सहाबी का नाम। बहुत शुक्रिया भाईजान, आप सलाम। 4 मिसरे और पढ़ दें, और आप सोच रहे होंगे मैं मेंबर छोड़ रहा हूं। रतन भाई, मौला आपकी जुबान में और तासीर रहता। मेरे वली की विलायत से जो भी चलता है। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश भाईजान। मैंने पहले भी कहा दूसरे मिसरे पे आपको तवज्जो, चौथे मिसरे तक तो बहुत देर में पहुंचता बंदा, दूसरे मिसरे पर जो अहबाब मुझसे पहले भी समाअत कर चुके हैं, मैं दूसरे मिसरे पर चौथे मिसरे इतनी मेहनत करता हूं। दूसरा मिसरा सुनिएगा, मैं मिसरा पढ़ता हूं। मुझे नहीं पता किसका चेहरा गुलाब होना है, किसके माथे पे शिकन आनी है, मुझे नहीं पता। मैं मिसरे पढ़ रहा हूं, मैं आपके हवाले कर रहा हूं, जितनी कीमत बने उतनी दे देना। मेरे वली की विलायत से जो भी जलता है, हराम दूध की तासीर पे वो पलता है। हाँ, जिसका दिल बोलता है, जिसका अकीदा बोलता है, सारे बोलो, सारे मिल गए। बिस्मिल्लाह। जी हैं, आप सलामत, मौला सलामत, बड़ी मोहब्बत, आप सलामत रहे, जिंदगी हो। बिस्मिल्लाह। आपकी क्या बात, आप खुद शेर बहुत अच्छा कहने वाले, सलामत रहे, बिस्मिल्लाह, जिंदगी हो। हैदरी जिंदा सलामत, बहुत शुक्रिया, मैं इंतहाई ममनून। भाईजान 2 मिसरे मैंने सुना दिए, 2 मिसरे के लिए एक जुमला तमहीद का कहना। खाना काबा जो होके हैं वो फिर होके हैं, जो नहीं होके मैं मिंबर से दुआ करता हूं मौला उस घर पे आपको जियारत करा। भाईजान वहां पे एक मैंने दिल में तमन्ना की थी, मौला मुझे 13 रजब को मैं वहां खड़ा हूं जहां रुकन यमानी सामने हो। 13 रजब को मैं वहां था, मैंने वो मंजर आलम है तस्वुर में देखा। एक लकीर है, एक दरार है। सऊदी अरब ने, सऊदी हुक्मरानों ने कोशिश की उसको खत्म करने की, कभी उसमें चूना भरा, लकीर फिर भी बाकी है, कभी उसमें सीमेंट भरा, लकीर फिर भी बाकी है, कभी दुनिया के मसाला जात ला के भरे, लकीर फिर भी काफी है। अब उसमें सिक्का भरा हुआ। जो हो के आए हैं मेरी बात की तायीद करना, जो नहीं हो के आए तस्वीरों में भी नजर आता है। गुलाम अब्बास अभी मिसरा सुनिएगा, लफ्ज सिक्का ज़हन में रहे, अली की इज्जत की कसम है, सारा मजमा उठ के भी दाद देना, दाद कम है, मेरे मिसरों का वजन ज्यादा है। मैं ये नहीं कहता मजमा उठ के दाद दे, लेकिन जितनी कीमत बने उतना बोलना, जिस तरह शक्ल में बोलने का हक है। मैं कह रहा हूं मेरे वली की विलायत से जो भी जलता है, हराम दूध की तासीर पे वो पलता है। लफ्ज सिक्का ज़हन में रहे, सिक्का ज़हन में रहे। दीवार को फारसी में जदार कहते हैं, मैंने जदार बांधा है। मेरे वली की विलायत से जो भी जलता है, हराम दूध की तासीर पे वो पलता है। बता रहा है ये सिक्का जदारे काबा का, बता रहा है ये सिक्का जदारे काबा
سلامت. آپ کی کیا بات؟ بسم اللہ. زندگی ہو. آپ سلامت. بتا رہا ہے یہ سکہ جزار کعبہ کا، خدا کے گھر میں بھی سکہ علی کا چلتا ہے. 2 قطعے ہو گئے، منقبت کے 2 یا 3 شعر اور حاضری میری ہوگی. مطلب آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرتے ہیں. گوہر تاج سخا کے بعد دیکھا جائے گا. مصرع سماعت کیجئے. میں نے پہلے بتایا میں کسی کا کلام نہیں پڑھتا. ابھی اس میں ایک مصرع ہے اور وہ صفدر کربلائی صاحب کا ہے. میں ممبر پہ کہتا ہوں کیونکہ یہ مزاج ہے محمد و آل محمد نے. دعویٰ تو وہ ان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. بس یہ یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے محبت سے سماعت کیا تو انشاءاللہ عبادت بہترین انداز میں ہوگی. گوہر تاج سخا کے بعد دیکھا جائے گا. جتنی محبت سے آپ اس مصرے پہ بولے ہیں اس سے زیادہ محبت آپ دوسرے مصرے پہ ظاہر کریں گے. میرا یہ یقین ہے. گوہر تاج سخا کے بعد دیکھا جائے گا، ہر سخی کو مرتضیٰ کے بعد دیکھا جائے گا. ہاں عقیدے بولتے ہیں، چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں عقیدے. زندگی ہو. مولا سلامت. بہت شکریہ. جتنے سادات بیٹھے ہیں ان سے خاص طور پہ توجہ چاہتا ہوں. امتیوں کا حق بنتا ہے اس شعر پہ بولے. گوہر تاج سخا کے بعد دیکھا جائے گا، ہر سخی کو مرتضیٰ کے بعد دیکھا جائے گا. کون کتنا محترم ہے کائنات ہست میں. ہست کہتے ہیں زندگی کو فارسی میں. بھائی جان یقیناً پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں تو اپنے جیسے کم علم کے لیے بتا رہا ہوں. دنیا کہتی ہے شیعوں کے ذاکر ان پڑھ ہوتے ہیں. بھائی جان میں MA LL بھی ہوں. مولا نے کالا کوٹ بھی دیا ہے، کالا کپڑا بھی دیا ہے. ہاں اگر کوئی بندہ اس انتظار میں ہے کہ میں ممبر پہ ہاتھ ماروں گا تو پھر وہ داد دے گا یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں، یہ میرے مزاج کے خلاف ہے. ممبر رسول ہو اور میں ہاتھ ماروں یہ بد تہذیبی. بھائی جان یہ ذاکرین کہتے ہیں یہ قبر حسین ہے. اگر قبر حسین ہے تو اس پہ ہاتھ مارنا بدتمیزی ہے. نہ میں بد تہذیب ہوں نہ میں بدتمیز ہوں. آپ داد دے یا نہ دے، بولے یا نہ بولے، مصرے میں نے اسی طرح پڑھنے ہیں. میں کہہ رہا ہوں گوہر تاج سخا کے بعد دیکھا جائے گا، ہر سخی کو مرتضیٰ کے بعد دیکھا جائے گا. سر اٹھاؤ. کون کتنا محترم ہے کائنات ہست میں؟ کون کتنا محترم ہے کائنات ہست میں؟ احترام سیدہ کے بعد دیکھا جائے. کیا بات ہے، یہ ہے حیدری. آپ کی بسم اللہ. آپ زندگی بسم اللہ. بڑی نوازی. سلامت. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وآلہ. گوہر تاج سخا کے بعد دیکھا. آپ سلامت رہیں، یہ ہاتھ کبھی محتاج نہ ہوں کسی کے. گوہر تاج سخا کے بعد دیکھا جائے گا، ہر سخی کو مرتضیٰ کے بعد دیکھا جائے گا. کون کتنا محترم ہے کائنات ہست میں؟ احترام سیدہ کے. چھوڑ دیے میں نے شعر. اب جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں غلام عباس بھائی، پہلا مصرع میں 1 مرتبہ پڑھوں گا اور اس کے صوتی اثرات دیکھیے گا. پہلا مصرع میں نے دہرانا ہی نہیں، میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے. کون کتنا محترم ہے کائنات ہست میں؟ احترام سیدہ کے بعد دیکھا جائے گا. اور موت کی سن کر خبر میسم نے سولی پر کہا، ذکر شاہ لافتہ کے بعد دیکھا جا. کیا بات. بسم اللہ. آخری شعر ایک جملہ مصیبت. آپ کی کیا بات. زندہ و سلامت. مولا سلامت. میں پھر پڑھتا ہوں، بالکل پڑھتا ہوں. زندگی. بہت شکریہ. سارے شعر چھوڑ دیا، آخری شعر پڑھ رہا ہوں. اور میں نے بتایا اس مصرے میں تضمین ہے. صفدر کربلائی صاحب کا مصرع ہے، میں نے تضمین کی ہے. مصرع سماعت کیجئے. آخری فضائل کا حصہ. باقی زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر سے. گوہر تاج سخا کے بعد دیکھا جائے گا، ہر سخی کو مرتضیٰ کے بعد دیکھا جائے گا. کون کتنا محترم ہے کائنات ہست میں؟ احترام سیدہ کے بعد دیکھا جائے گا. موت کی سن کر خبر میسم نے سولی پر کہا، ذکر شاہ لافتہ کے بعد دیکھا جائے گا. حر نے عمر سعد سے چلتے ہوئے یہ کہہ دیا. ہاں
शाबाश शाबाश शाबाश, ये हाथ सलामत है, मोहताज ना। क्या बात है, जो पहुंच गए मैं मिंबर से उन्हें दाद देता हूँ। आखिरी मिसरा जैसे मर्जी सुनो, जिस बंदे को गाजी अब्बास ने हाथ की ताकत दी है वो हाथ जरूर ताईद में बुलंद करना, जिस जुबान पे अली वलीउल्लाह की मोहर। आओ सर उठाओ, और ने उम्रे साथ से चलते हुए ये कह दिया, और ने उम्रे साथ से चलते हुए ये कह दिया, जो भी होगा करबला के बाद देखा। जिंदा सलाम, जिंदा सलाम। मौला आपकी तौफीकात में एक जुमला बस, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज। बस अज़ादारान इमाम मज़लूम, अय्याम अज़ा हैं, आप जनाब मुस्लिम की शहादत भी सुनते हैं, आपने शहजादों की मुसीबतें भी सुनी। अगर इजाजत हो तो जनाब मुस्लिम की बेटी की मुसीबत सुनो। हाय हाय जरूर कहना, मौला तुम्हारी इबादत। जालिमों ने सिर्फ खानवादा रसूल के मर्दों पर जुल्म किया होता ना, फिर भी काबिल बर्दाश्त। अज़ादारों बनी हाशिम की औरतों पे भी जुल्म किया। तूने सुन लिया, मैंने पढ़ दिया, हाय जरूर करना। जो दिल पे हाथ रख के दिल इजाजत दे तो सिन पे हाथ मारना सीने पे। पहली बेटी है रसूल की बेटी। अज़ादारों रो के कहती है, बाबा आपके बाद मुझ पर इतने सितम ढाए गए, अगर दिनों पे पड़ते और रातों में तब्दील हो जाते। मातम करने के लिए तेरे जुमला कहना। दूसरी बेटी है अली की बेटी, जब माँ की कब्र पे आई ना, रो के कहती अम्मा मुझे पत्थर मारे गए, अम्मा मुझ पर खोलता पानी फेंका गया। तूने सुन लिया है, मैंने पढ़ दिया है। जनाब मुस्लिम की बहन उम्मे लुकमान ने पूछा, बीबी आपका चेहरा जख्मी क्यों है? सर के जख्म तो समझ आते हैं, हाथों के जख्म समझ आते हैं, आपका चेहरा जख्मी क्यों है? एक मर्तबा अली की बेटी बैठी, फिर उठी, कहती उम्मे लुकमान ये बता, जब पत्थरों की बारिश हो तू अपना चेहरा कैसे बचाएगी? उम्मे लुकमान कहती बीबी अपने हाथों से। उस वक्त अली की बेटी रो के कहती है, उम्मे लुकमान पत्थरों की बारिश थी, मेरे हाथ बसे गर्दन भाई। मातम मातम इबादत है तेरी, वो किसी गम में न रो सिवाय गम हुसैन। एक जुमला मैंने और पढ़ा। तीसरी बेटी है हुसैन की बेटी। अज़ादारों शाम के बाजार में रो के कहती है, सज्जाद भैया शमर से कहो मुझे तमाचे मार ले, मुझे ताजियाने मुझे ताजियाने न मारे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। दो बेटियां हैं जनाब मुस्लिम की, एक का नाम है आतिका, एक का नाम है हमीदा खातून। बस एक जुमले की जहमत है, तेरी इबादत हो चुकी, तेरी आंख में आंसू आ गए, इबादत हो गई। अज़ादारों जब शब आशूर गुजर गई, आले मोहम्मद के खानवादे के अफराद शहीद हो चुके, शाम हुई ना, जालिम घोड़ों पर सवार होके नेज़ों को लेके खैमों की तरफ बढ़े। तूने सुन लिया है, मौला तेरी बहनों के पर्दे सलामत। अज़ादारों ये इस तरह खैमों की तरफ आए कि एक मर्तबा आले मोहम्मद के बच्चे खैमों से इस तरह निकले जैसे तस्बीह के टूटे हुए दाने बिखरते हैं। अज़ादारों किसी जालिम का नेज़ा अली की बेटी, किसी जालिम का नेज़ा हुसैन, खत्म करना कि एक जालिम का नेज़ा मुस्लिम की बेटी के सूरह मरियम की आयत जमीन पर आई, इधर के घोड़े उधर, उधर के मातम कर मातम, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर लौट गए। जब शाम गरीबा आई ना, अली की बेटियां बच्चों को इकट्ठा करने लगी। अली की बड़ी बेटी कहती है, रुकैया आते का नजर नहीं आ रही। अज़ादारों ढूंढने के लिए अली की बेटियां निकली। एक टीले के करीब अली की बड़ी बेटी ने आवाज दे कहा, रुकैया तेरी आतिका मिल गई। अज़ादारों दोनों बहनों ने लाश उठाने की कोशिश की, लाश उठाने में देर हुई। पूछो रज़ा अब्बास, लाश उठाने में देर क्यों हुई? अज़ादारों लाश उठाने में इसलिए देर हुई कि लाश एक जगह पर नहीं थी। आए हाय, लाश एक जगह पर नहीं। जिस तरह कासिम की लाश कोई टुकड़ा इधर से अली की बेटी ने उठाया, कोई टुकड़ा इधर से अली की बेटी। आखिरी जुमला, अज़ादारों हुसैन ने चादर बिछा के
قاسم کی لاش کو اکٹھا کر کے گٹھڑی بنائی تھی. آئے علی کی بیٹیوں کی قسمت, سر پہ چادر کوئی